کا بھی طواف ہوتا ہے اور فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں. اللہ نے کسی کو پیسہ دیا, گیا حج کرایا. اللہ نے اور دیا, گیا دوبارہ بھی حج کرایا. اللہ نے اور دیا, عمرہ کر کے چلا آیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دیتا ہے, ہم اور آپ اپنی استطاعت کے بعد حج عمرہ کرنے جاتے رہتے ہیں. لیکن بیت معمور کا یہ حال نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل یوم 70,000 ملک, ہر روز پر ڈے 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایک فرشتہ ایک بار کر لے لا یعودون, پھر کبھی اس کی باری نہیں آ سکتی ہے, پھر کبھی اس کا نمبر نہیں آ سکتا ہے. اگر ایک فرشتہ ایک بار کر لے لا یعودون, پھر کبھی اس کا نمبر نہیں آ سکتا ہے, کبھی اس کی باری نہیں آ سکتی. یہ بیت معمور ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک بزرگ ہے اور وہ بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. جبرائیل فرماتے ہیں آئے اللہ کے نبی ان کو سلام کیجئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے سلام کیا, السلام علیکم ورحمت اللہ. انہوں نے جواب بھی دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ. مرحبا یا ابن صالح, مرحبا یا نبی صالح. آئے نیک بیٹے آ جاؤ, تمہارا آنا مبارک ہو. آئے نیک نبی تمہارا آنا مبارک ہو. اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے جبرائیل یہ کون ہے, ذرا ان کے بارے میں بتاؤ. آئے جبرائیل یہ کون ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ کے نبی جب دنیا کے اندر آئے تھے آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تھا آئے میرے صحابہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے دادا ابراہیم کیسے تھے تو وہ مجھے دیکھ لے, کیونکہ میری شکل ان سے ملتی جلتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے اگر کوئی پیارے نبی کو دیکھنا چاہے تو وہ حسن کو دیکھ لے, کیونکہ شکل حسن اور اللہ کے نبی کی ملتی جلتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی میرے دادا ابراہیم کو دیکھنا چاہے تو وہ مجھے دیکھ لے, کیونکہ ہم دونوں کی شکل ملتی جلتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اور آگے بڑھا, میں اور آگے گیا, میں نے دیکھا ایک پیڑ ہے اور اس پیڑ کا نام سدرۃ المنتہا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا سدرۃ المنتہا پر اس پیڑ پر بڑے بڑے پھل لگے ہوئے ہیں, بڑے بڑے پھل لٹک رہے ہیں اور وہ پھل اتنے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے ہیں جتنے بڑے بڑے مقام حجر کے مٹکے, اور مقام حجر کے اتنے بڑے بڑے مٹکے تھے جس میں 250 لیٹر پانی آ جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنے بڑے بڑے پھلے جیسے مقام حجر کے مٹکے ہو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس پیڑ پر جو پتے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے جیسے دنیا میں ہاتھی کے کان ہوتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پیڑ پر جو چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اس پیڑ پر جو تتلیاں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ ساری کی ساری تتلیاں سونے کی ہیں, وہ ساری کی ساری چڑیاں سونے کی ہیں. آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں, میرے تو رونگٹے کھڑے ہیں. پیڑ پھل کتنے بڑے بڑے, اتنے بڑے بڑے مٹکوں کی طرح جس میں 250 اور 300 لیٹر پانی آ جائے. پتے ہاتھی کے کان کے برابر, اور جو چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں, جو تتلیاں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ ساری کی ساری تتلیاں سونے کی ہیں, ساری کی ساری چڑیاں سونے کی. اندازہ لگائیں وہ منظر کیا ہوگا. یہاں دیکھیے صاحب 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں, اے حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے, یہاں پیڑ ہے, پھل بڑے بڑے, پتے ہاتھی کے کان کے برابر, اور جو چڑیاں ہیں, جو تتلیاں ہیں, وہ ساری کی ساری سونے کی ہیں. سبحان الذی اسرا. یہ بڑے تعجب کا واقعہ ہے. ایک حیرت کی بات بتاؤں, آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس پیڑ کی جڑ سے 4 نہریں نکل رہی ہیں.
उस पेड़ की जड़ से 4 नहरें निकल रही हैं और 2 नहरें जन्नत के अंदर जा रही हैं और 2 नहरें दुनिया के अंदर आ रही हैं। जो 2 नहरें जन्नत के अंदर जा रही हैं वो एक कौसर है और एक सलसबील है। जो कौसर तो आपको क़यामत के दिन पिला दिया जाएगा और सलसबील है। और जो 2 नहरें दुनिया के अंदर आ रही हैं उसमें एक फुरात है जो इराक के अंदर बहती है और दूसरी नील है जो मिस्र के अंदर बहती है। 2 नहरें निकल रही हैं, है ना? बड़े ताज्जुब की बात। 4 नहरें निकल रही हैं, 2 दुनिया के अंदर भी आ रही हैं और एक फुरात इराक के अंदर और दूसरी नील है मिस्र के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो एक नदी को, एक नहर को देखा है, दरियाए नील को मैंने अपनी नज़रों से देखा है, उसके पानी को छुआ है, उस पर उसकी कश्ती पर सवार भी हुआ हूँ। अगर आप दरियाए नील के पानी को छू करके आ गए तो समझिए आप सिदरतुल मुंतहा की एक चीज़ को छू करके आ गए। तो अल्लाह के नबी फरमाते ये मामला है सिदरतुल मुंतहा का। पेड़, फल बड़े बड़े, पत्ते हाथी के कान के बराबर, चिड़ियां सोने की है, तितलियां सोने की है और 4 नहरें निकल रही हैं। 2 जन्नत के अंदर जा रही हैं, 2 दुनिया के अंदर आ रही हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे सामने 3 प्याले लाए गए। एक प्याले के अंदर दूध था, एक के अंदर शराब थी और एक के अंदर जहर था गालिबन। अल्लाह के नबी कहते मैंने दूध का प्याला लिया, मैं दूध पी गया। फिर मैंने सिदरतुल मुंतहा के आगे कदम बढ़ाया, मैंने अपने कदम को आगे किया, जिब्राइल ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा जिब्राइल कहाँ जा रहे हो? हजरत जिब्राइल कहते आए अल्लाह के नबी मैं इसके आगे नहीं जा सकता हूँ, आए अल्लाह के नबी मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। आए जिब्राइल खाने काबा से बैतुल मक़दिस तक मेरे साथ आए हो, बैतुल मक़दिस से पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान तक मेरे साथ आए हो, यहाँ तक मेरे साथ आए हो। आए जिब्राइल मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? हजरत जिब्राइल कहते हैं आए अल्लाह के नबी ये बॉर्डर है, आए अल्लाह के नबी ये लाइन है, आए अल्लाह के नबी मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। अगर मैं इसके आगे बढ़ गया मेरे सारे परों को जला करके राख कर दिया जाएगा। आए अल्लाह के नबी मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, आप चले जाए, आपको जाना है, आपको इजाजत है, मुझे इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं सिदरतुल मुंतहा के आगे बढ़ गया, मैं सिदरतुल मुंतहा के आगे गया। लौहे महफूज में जो कलम चल रहे थे उस कलम के चलने की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मैंने देखा कुछ फरिश्ते नियत बांधे हुए हैं और मुझे बताया गया आए अल्लाह के नबी हमेशा नियति बांधे रहेंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने देखा कुछ लोग, कुछ फरिश्ते रुकू में, मुझे बताया गया आए अल्लाह के नबी हमेशा रुकू में रहेंगे। मैंने देखा कुछ फरिश्ते सजदे में, मुझे बताया गया आए अल्लाह के नबी हमेशा सजदे में रहेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर मुझे कुछ तोहफे मिलते हैं, मुझे कुछ तोहफे दिए जाते हैं। पहला तोहफा 50 टाइम की नमाज दी जाती है। कितने टाइम की? 50 टाइम की नमाज दी जाती है। और एक तोहफा ये मिलता है, अल्लाह ताला फरमाता है आए नबी आए मेरे हबीब आपकी उम्मत का कोई भी शख्स किसी भी नेक काम का इरादा करेगा, हम इरादा करने पर उसको एक नेकी दे देंगे और जब वो काम कर लेगा हम उसको 10 नेकियां और दे देंगे। लेकिन अगर कोई किसी बुराई का इरादा करेगा हम इरादा करने पर उसको कोई गुनाह नहीं देंगे, जब वो गुनाह कर लेगा, जब वो बुराई कर लेगा तब हम उसको गुनाह देंगे। नेकी का इरादा है, इरादा करने पर उसको एक नेकी दे दी जाएगी। आप जलसे में बैठे हुए और यहाँ चंदे का ऐलान हो रहा है, आपके दिल में इरादा हुआ क्यों ना मैं भी 10 रुपए निकाल करके दे आऊं। अभी आपने दिया नहीं है लेकिन इरादा है, इरादा करने पर अल्लाह ताला आपको नेकी दे देगा। और जब वो आप 10 रुपए दे देंगे तो अल्लाह ताला आपको 10 नेकियां और दे देगा। लेकिन किसी बुराई का इरादा है, जलसे में आए हैं, दिल का शैतान जागा हुआ है, बुराई का इरादा है और आप कामयाब अपने इरादे के अंदर नहीं हो सके। इरादा करके भी आ गए मगर इरादे में कामयाब नहीं हो सके, चले गए, तो आपको कोई गुनाह
نہیں ملے گا. نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی ہے, اور گناہ کے ارادے پر کوئی گناہ نہیں ہے جب تک کہ گناہ کر نہ لے. تو یہ دوسرا تحفہ دیا گیا. اور تیسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں آمن الرسول والی, وہ اللہ کے نبی کو تحفے میں دی گئی. اللہ کے نبی یہ چیزیں لے کر کے لوٹ رہے ہیں. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. فرمایا اے اللہ کے حبیب بتائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفے دیے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 50 ٹائم کی نماز اللہ نے مجھے دی ہے. 50 ٹائم کی. کہا حضرت موسیٰ نے یہ 50 ٹائم کی نماز بہت زیادہ ہے, جائیے کچھ کم کروائیے. میری امت پر صرف 2 ٹائم کی نماز فرض تھی اور وہ 2 ٹائم کی بھی نماز نہ پڑھ سکی. یہ نماز بہت زیادہ ہے, جائیے کچھ کم کروائیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے جبرائیل یہ اللہ کا تحفہ ہے, یہ اللہ کا گفٹ ہے, اور تم کہہ رہے ہو میں اللہ کے تحفے کو واپس کر دوں. نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں آئے محمد آپ کی امت کا سوال ہے, یہ آپ کی امت کا معاملہ ہے, آپ امت کے بارے میں آسانی فرمائیں. اللہ کے نبی جب امت کا نام سنتے ہیں آپ لوٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے میرے مولا, آئے میرے پروردگار, آئے میرے اللہ, یہ جو تو نے مجھے 50 ٹائم کی نمازیں دی ہیں, آئے اللہ یہ 50 ٹائم کی نماز میری امت پر بہت زیادہ ہے, اگر تو اس میں سے کم کر لے, کچھ تخفیف کر لے تو تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آئے اللہ کے حبیب آپ آ گئے ہیں, آئے میرے حبیب آپ تشریف لے آئے ہیں, ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے, ہمارے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. جائیے ہم آپ کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں اور 10 نمازوں کو کم کر دیتے ہیں. 10 نمازیں کم ہو گئی, 40 نمازیں بچی. لوٹ کر کے آئے. حضرت موسیٰ نے کہا کتنی بچی؟ کہا 40 بچی ہیں. جائیے یہ بھی بہت زیادہ, کچھ کم کروائیے. آپ پھر جاتے ہیں 40 نمازیں 30 ہو گئی. پھر آئے, کہا یہ 30 بھی بہت زیادہ ہے. پھر گئے 20 ہو گئی, 10 ہو گئی, اور اخیر میں 5 نمازیں ہو گئی. حضرت جبرائیل کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ 5 بھی زیادہ ہے, آپ ایسا کریں ایک مرتبہ اور چلے جائیں. یہ 5 نمازیں بھی بڑی شاق ہے, بڑی دشوار ہے. میری امت پر 2 ٹائم کی نماز فرض تھی اور وہ 2 ٹائم کی نہ پڑھ سکی. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ 5 میں سے اور کم کر دے گا. یہ آپ کی امت کا معاملہ ہے, یہ آپ کی امت کی آسانی کا سوال ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے موسیٰ اب بار بار ضد نہ کرو, میرے رب نے 50 ٹائم سے 5 نمازیں کر دی ہیں, اب بار بار مجھے رب کے سامنے جانے میں شرم آ رہی ہے. آئے موسیٰ مجھے قسم ہے کبریائی کی, مجھے قسم ہے اللہ کے عزت و جلال کی, آئے موسیٰ اب میں نہیں جاؤں گا. اسی وقت غیب سے آواز آ جاتی ہے آئے ہمارے نبی آپ ہماری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں, آئے اللہ کے نبی آپ ہماری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں. اگر آپ ایک مرتبہ اور آ گئے ہوتے ہم 5 نمازوں میں سے اور کم کر دیتے, لیکن آپ نے قسم کھا لی ہے تو جائیے اب ہم کم نہیں کریں گے. آپ کی امت پر 5 ٹائم کی نماز فرض کی جاتی ہے. نماز تو 5 ٹائم کی ہے, لیکن ہمارے یہاں ثواب نہیں بدلا جاتا ہے, ثواب 50 ٹائم کی نماز کا ہی ملے گا. ہمارے یہاں قانون نہیں بدلے جاتے ہیں. 50 ٹائم کی نماز تھی 5 کر دی, لیکن ثواب 50 ٹائم کی نماز کا ملے گا. اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کاش ایک چکر اور مار آتے تو کتنا اچھا ہوتا ہے نا. ایک مار آتے, صبح پڑھ لو شام پڑھ لو ختم. لیکن ایک بات بتاؤں, جو پڑھنے والا ہوتا ہے, پڑھنے والا وہ ایک وقت کی بھی نہیں چھوڑتا ہے. پڑھنے والے ایسے ہوں گے آپ کے گاؤں برادری سماج اور بستی کے اندر جو تہجد تک کی نماز پڑھتے ہیں, اور نہیں پڑھنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے جو جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں. تو یہ تو آپ کے دلوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جناب آپ کے دل کیا کہہ رہے ہیں. پڑھنے والے
फ्लाइट में भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले पानी के जहाज में भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बारिश में भी पढ़ते हैं, पहाड़ों पर भी पढ़ते हैं, और ना पढ़ने वाले एयर कंडीशन मस्जिदों में भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये तो आपकी नियतों पर डिपेंड करता है कि आपकी नियतें क्या कह रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अपने आप को नमाजी बनाएं, अपनी औलाद को नमाजी बनाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरु औलादकुम बिस्सलाह वहुम अब्नाउ सब'i सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो। कितने साल के हैं? 60 नहीं, 60 में तो दांत भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, फिर नमाज पढ़ के क्या फायदा भाई। लगता है लोगों ने 7 को 60 समझ लिया है। जब 60 साल के हो जाओ तब मस्जिदों में जाओ, अपने बच्चों को नमाज पढ़ा। अल्लाह के नबी फरमाते 7 साल के हो नमाज पढ़वाइए, और जब 11 साल के हो जाएं नमाज पढ़ने ना जाएं तो मार करके नमाज पढ़वाओ। मेरे प्यारे भाइयों, 50 टाइम की नमाज थी, अल्लाह ने 5 कर दी, तो ये ऊपर का मामला है। अल्लाह के नबी फरमाते मुझे 3 तोहफे दिए गए, 5 टाइम 50 टाइम की नमाज दी गई, जो 5 टाइम की हो गई, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें दी गई, और मुझे ये कहा गया, ये बताया गया आपकी उम्मत का कोई भी शख्स कोई भी नेक काम करेगा हम इरादे पर 1 नेकी दे देंगे, करने पर 10 नेकियां, और गलत काम के इरादे पर कोई गुनाह नहीं, हत्ता कि वो गुनाह कर ना ले। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते मुझे ये तोहफे दे दिए गए, अब मुझे जन्नत दिखाई जा रही है, जहन्नम दिखाई जा रही है, ताकि मैं जन्नत को देख लूं, मैं अल्लाह ताला की जहन्नम को देख लूं। अल्लाह के नबी फरमाते मैं जन्नत में गया, मुझे जन्नत दिखाई गई, मुझे जन्नत में ले जाया गया, मैंने देखा जन्नत अल्लाह की बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीनो जमील है। अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने जन्नत के अंदर फलों को देखा, बहुत बड़े बड़े। अल्लाह के नबी दुनिया के अंदर आए थे, आपने फरमाया था मैंने जन्नत के अंदर एक महल को देखा, एक फल को देखा है, एक अंगूर के गुच्छे को देखा है, वो इतना बड़ा था, वो इतना बड़ा था, अगर दुनिया में आ जाता, अगर उसे दुनिया में ले आते तो कयामत तक लोग उस अंगूर के गुच्छे से अंगूर खाते, मगर अंगूर खत्म ना होता। अल्लाह के नबी जब दुनिया के अंदर आ गए थे, आपने हजरत उमर से कहा था आए उमर मैंने जन्नत में तुम्हारा महल देखा, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीनो जमील था, और मेरी ये तमन्ना थी, मैं ये चाहता था मैं तुम्हारे महल में चला जाऊं, लेकिन उमर तुम्हें ये गवारा नहीं है, कोई तुम्हारे घर में आए जाए, मुझे तुम्हारी गैरत पर तरस आ गया, और उमर मैं तुम्हारे महल में ना गया। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। आए अल्लाह के नबी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आए अल्लाह के नबी मेरा घर तो आप ही का घर है, आप जा सकते थे, मुझे कोई शिकायत नहीं थी। अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, सारे सहाबा बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए सहाबा मैंने जन्नत में अपने एक सहाबी के कदमों की आवाज सुनी है, अपने एक सहाबी के चलने की आवाज सुनी है। सारे सहाबा का सर ऊंचा हो गया। अल्लाह के नबी मेरा नाम ले ले। हजरत अबू बकर सोच रहे अल्लाह के नबी मेरा नाम ले ले, हजरत उमर सोच रहे अल्लाह के नबी मेरा नाम ले ले, लेकिन अल्लाह के नबी नाम लेते हैं एक काले कलोटे सहाबी, मोटे मोटे होठ वाले, घुंघराले बाल वाले बिलाल हबशी से कहते हैं आए बिलाल तुम्हें सब कौन सा अमल करते हो? मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी है, मैंने जन्नत में तुम्हारे चलने की आवाज सुनी है। फरमाए अल्लाह के हबीब आए अल्लाह के रसूल मैं कोई बहुत बड़ा अमल नहीं करता हूँ, हाँ मैं कभी बेवजू नहीं रहता हूँ, मेरा अगर वजू टूट जाता है मैं फौरन वजू कर लेता हूँ, मैं कभी बेवजू नहीं रहता हूँ, ये मेरा अमल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं अल्लाह ताला की जन्नत में गया, मैंने देखा जन्नत के अंदर एक बड़ा खूबसूरत महल है, बड़ा हसीन और जमील महल है, और उस महल से बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। अल्लाह के नबी कहते मैंने जिब्राइल से पूछा आए जिब्राइल ये महल किसका है? हजरत जिब्राइल पूरा वाकया बताने लगते हैं। आए अल्लाह के हबीब ये बहुत पुराना वाकया है, हजरत मूसा के वक्त का वाकया है। मामला ये कि फिरौन के महल में एक औरत एक बोया रहती थी, और वो फिरौन की खादमा थी, फिरौन की बेटी की गुलाम थी, वो फिरौन की बेटी की खादमा थी, और एक दिन वो फिरौन की बेटी की कंघी कर रही है, कंघी कर रही है, कंघी
کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر جاتی ہے اور وہ بسم اللہ پڑھ کر کنگھی کو اٹھاتی ہے. کیا پڑھتی ہے؟ بسم اللہ. میرے پیارے بھائیوں، آئے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، آئے نبی کی محبت کا دعویٰ بھرنے والوں، وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے، وہ فرعون کے زمانے کے مسلمان ہیں جو بیچارے کنگھی اٹھائے تو بسم اللہ پڑھے. آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے، ہم اور آپ کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں. آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے، کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے تو کھانے سے